السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قال تعالی وذکر اسم ربہ فصلی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ مسئلہ ہے کہ عید کی نماز کیسے، کب اور کہاں ادا کی جائے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پوری دنیا میں اجتماعیت پر پابندی لگی ہوئی ہے، لوگ جمع نہیں ہو سکتے۔ کاشی پور اتراکھنڈ ہندوستان میں حکومت نے 5 آدمیوں کو اجازت دی ہے کہ وہ مساجد یا عیدگاہ میں 5 آدمیوں کے ساتھ عید کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں یا جمعہ کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر نمازوں میں بھی صرف 5 آدمی ہی کی اجازت مساجد میں ملی ہوئی ہے۔ لیکن عید کی نماز فرض کفایہ نہیں ہے کہ جسے 5 آدمی ادا کر لیں تو سب کی نماز ہو جائے گی، بلکہ سورۃ الکوثر جس کے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 باتوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اپنے ایک احسان، اپنی ایک نعمت کے تذکرے کے ساتھ۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں خیر کثیر، یا یہ کہ حوض کوثر جس سے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ پھر اس انعام کے عوض اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ بندوں سے چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فصلی لربک وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز قائم کرو اور قربانیاں دو۔ تو یہ عید الاضحیٰ کا حکم اس کے اندر موجود ہے کہ عید کی نماز ادا کی جائے اور قربانی کی جائے۔ عید کی نماز عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، دونوں عید ہیں اور دونوں کا حکم نماز کے تعلق سے ایک جیسا ہے۔ لہذا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم عید کی نماز ادا کریں۔ اسی طرح سورۃ الاعلی جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید کی نماز میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، پہلی رکعت میں، اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا، نماز اللہ کو یاد کیا، اللہ کی یاد کے لیے اس نے نماز کو قائم کیا۔ تو اس سے مراد بھی عید کی نماز ہے کہ رمضان کریم کے اندر روزے رکھ کر آدمی تقوی کو اختیار کرتا ہے اور زکوٰۃ الفطر ادا کر کے روزے کی اور اپنے نفس کی پاکی کرتا ہے، اور نماز عید ادا کرتا ہے اللہ کے ذکر کو قائم کرنے کے لیے۔ لہذا یہاں بھی عید کی نماز کا حکم ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ حکم کی طور پر ہم کو ملا ہو، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عید کی نماز کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ پھر عید کی نماز کو کس طرح ادا کریں؟ تو اس کے لیے ہم نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کیا ان سے کبھی ایسا ہوا کہ عید کی نماز کے لیے انہیں ایسا معاملہ پیش آیا ہو کہ وہ عید کی نماز لوگوں کے ساتھ ادا نہ کر سکے ہوں، تو انہوں نے کیا کیا؟ تو اس سلسلے میں سنن بیہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ کانا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا فاتہ العید
माल इमामी, कि जब अनस रज़ी अल्लाह तआला की ईद की नमाज इमाम के साथ फौत हो गई, जमा अहलहु फसल्ली बिहिम मिस्ल सलातिल इमामी फिल ईद, तो उन्होंने अपने घर वालों को इकट्ठा किया घर पर और उन्हें ईद की नमाज ऐसे ही पढ़ाई जैसे इमाम ने ईद की नमाज पढ़ाई थी मजमे को। तो मालूम ये हुआ कि असलाफ से ईद की नमाज का घर में अदा करना साबित है। इसी तरह आता है वह अमर अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौलाहुम इब्न अबी उत्बा बिज़ावियता फजमा अहलहु रब्बनियहु वसल्ला का सलातिल अहलिल मिस्र व तकबीरुहुम। वो कहते हैं कि अनस इब्न मालिक ने हुक्म दिया अपने एक साथी को, अपने एक खादिम को, और उन्होंने उनके हुक्म से घर वालों को जमा किया और उनको ईद की नमाज पढ़ाई जैसे शहर के अंदर ईद की नमाज अदा की जाती थी और तकबीरें कही जाती थी, यानी बाकायदा तकबीरों के साथ उन्होंने ईद की नमाज पढ़ाई। सही बुखारी मा फतुल बारी जुज़ 2 सफ़ा 474 पर यह हदीस मौजूद है। तो इन हवालाजात की वजह से ये बात साबित हो जाती है कि ईद की नमाज ईद की तरह ही घर पे अदा की जा सकती है। लिहाजा इन आसार से, सहाबा किराम के अमल से हमारे लिए दीन आसान हो गया और हम ईद की नमाज को घर पर अदा कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह सुब्हानहू तआला ईद के रोज़ जब भी चांद हो जाएगा, चांद की शहादत के बाद ईद की नमाज आप लोग 7:15 बजे अपने घर पर कायम करें। आप में से कोई इमाम बने और नमाज इस तरह से पढ़ाए कि पहली रकात में तकबीर तहरीमा के बाद 7 मरतबा और तकबीर कहे। तकबीर तहरीमा के बाद 7 मरतबा और तकबीर कहे, हर तकबीर के साथ रफ़उल यदैन करे और उसके बाद सना क़िराअत सूरतुल फातिहा और मज़ीद क़िराअत करके हस्बे मामूल अपनी रकात को मुकम्मल करे। उसके बाद सजदे से खड़े होते हुए तकबीर कही जाएगी। उस तकबीर के अलावा 5 और तकबीरें कहे, उन तकबीरों के साथ भी रफ़उल यदैन करे और तकबीरें मुकम्मल करने के बाद फिर सूरतुल फातिहा और उसके साथ किसी सूरत की तिलावत करे। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज की पहली रकात में सूरतुल आला और दूसरी रकात में सूरतुल गाशिया पढ़ा करते थे। अगर किसी को ये 2 सूरतें हिफ्ज़ हों तो ईद की नमाज में इन 2 सूरतों की तिलावत करे, और अगर हिफ्ज़ ना हो तो जो कुरान उसको आसान हो उसको पढ़ ले। इसके अलावा इंशाअल्लाह सुब्हानहू तआला 7:30 बजे खुतबा ज़ूम एप्लीकेशन पर आएगा। हम इस वीडियो के साथ लिंक भी डाल रहे हैं, क्योंकि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे को वाज़ो नसीहत के तौर पर लोगों को सुनाया है। लिहाजा ईद की नमाज के बाद खुतबा वाजिब नहीं है, अलबत्ता सुन्नत है। अगर कोई खुतबा देता है तो बहुत अच्छी बात है कि वो वाज़ो नसीहत करे। सही बुखारी शरीफ के अंदर है कि उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया था कि हम पर्दे वालियाँ और बेपर्दे वालियाँ यानी बच्चियाँ, लड़कियाँ और बड़ी औरतों को ईद के लिए घर से निकालें और ईदगाह लेकर चलें, और उन औरतों को भी साथ लें जिन पर नमाज नहीं है। आपने फरमाया जिन पर नमाज नहीं है वो मुसल्ले से अलग रहें और मुसलमानों की दुआओं में शिरकत करें। तो कितनी बड़ी अहमियत इस खुतबे और दुआ की साबित होती है। लिहाजा इज्तिमाई दुआ करना और खुतबा देना ये ईद के बाद सुन्नत है। उसके लिए इंशाअल्लाह ज़ूम एप्लीकेशन पर हमारा लिंक आएगा और 7:30 बजे वो खुतबा शुरू होगा। आप लोग उस लिंक के जरिए से 7:30 बजे ज़ूम एप्लीकेशन के साथ हमारे साथ जुड़ें, तो इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर हम वहाँ पर खुतबा भी होगा और उसके साथ साथ दुआएं भी कराई जाएंगी। तो हम इज्तिमाई दुआ में शिरकत कर सकते हैं इस तरह से। और अगर कोई अपने ही तौर पर खुतबा दे के दुआएं कराता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है। और अगर कोई ना खुतबा देता है ना दुआ में शिरकत करता है तब भी उसकी ईद की नमाज दुरुस्त है।
کیونکہ یہ عید کا خطبہ اس پر واجب نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی عید کے بارے میں یہ بات ہماری مکمل ہو گئی۔ آپ لوگ 7:15 بجے نماز قائم کریں، کیونکہ 7:30 بجے ہم لوگ زوم پر عید کا خطبہ شروع کریں گے۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔